الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآية 75. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين የሙናፊቆችን ጉዳይ አሁንም እየቀጠለ ነው ያለው የተለያዩ ባህሪያትና ገጽታዎች ስላሏቸው በተለያየ አቅጣጫ ሰዎች እንዲያውቋቸውና እንዲለዩዋቸው በማድረግ የማጋለጡን ስራ እየቀጠለበት ነው ወሚንሁም አሁንም ከነዛ ካስመሳዎችና ካታላዎች መን ዓሃደ አላህ ለአላህ ቃል የገባ አለ ይላል ያላሉትን ራሱ ሳይጠይቁት አላህ እንዲካረገልኝ እኔም እንዲያደርጋለሁኝ እያሉ ቃል የገቡ አሉ ማለት ነው ለይን አታና ሚን ፈضله አላህ ከትሩፋቱ ከቸረን ድሃ ነበሩ ወደፊትኛ ምናልባት ሀብት ብናገኝና ብንሻሻል ለነሰደቀን ለችግረኛ ወገኖቻችን እንመጸጉታለን ይችላሟ ሙወጢአተል ቀሰም ሊልጀዋብ ናት ወላሂ ለነሰደቀን እንደማለት ነው
በአላህ እንምላለን አላህ ሀብት ቢሰጠን ቸር ለጋሾች እንሆናለን እያሉ ቃል ይገባሉ። ወለነኩነነ ሚነ ሷሊሒን እና እኛ ከደጋጎቹ ባሮቹ እንሆናለን። አላህ ገንዘብ ሰጠንና ካደግን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታማኝ አገልጋዮች ለወገንም ደግሞ ሩህሩሆች ሆነን እንሰራለን ብለው ቃል የገቡና የማሉም አሉባቸው ይላል። ይሄን ማለታቸውና መመኘታቸው ባልከፋ ነበር። ችግሩ ግን አይነጋ መስሏት እንደተባለው ያ ነገር ሲመጣ መሙላት አቃታቸው። ፈለማ አታሁም ሚን ፈضله እንደተመኙት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከትሩፋቱ ሲለግሳቸው ትናንትና ምንም የሌላቸው የነበሩ ሰዎች አሁን ባለጸጋ ሲሆኑ በኺሉ ቢህ ያን ቃል የገቡትን ነገር እንደገና ወደ ንፍገት ተመለሱ። መንቀባቀብና መጨበጥ ጀመሩ ማለት ነው። ወተወለው ወሁም ሙዕሪዱን እንዳውም ያን ቀደም ሲል ቃል የገቡትን ነገር ጭራሽ እንደማያውቁ ሆኖ ጀርባ ሰጥተው ዘወራሉ። ይሄ ነው ሰው ብዙ ጊዜ በምኞት ሁሉም ደግ ነው። አላህ ከሰጠኝ እሰጣለሁ፣ በጎ ላለሁና ደግ አደርጋለሁ፣ ለአገር ለወገን ጠቃሚ ዜጋ ገንቢ ሆናለሁ እያለ ሲመኝ ሲምል ሲገዘት የነበረው ሰው አላህ ለዛ ደረጃ ሲያበቃው እንደገና መንቀባቀብ ይጀምራል ማለት ነው። የተለያየ ምክንያት እየፈጠረ ይነፍጋሉም። መንፈጉም ሳይበቃ ወተወለው ወሁም ሙዕሪዱን ጭራሻን ነገር እንዳላሉት ሆነው ተጃሁል ይሆናሉ ማለት ነው። ሽምጥጥ አድርገው ይክዱታል። ኸይር ነገር የሚባል ከቶውንም መስማት አይፈልጉም። የዚህ አይነት ባህሪም ጎልቶ ይታይባቸዋል ይላል። አሁንም እንግዲህ ከሙናፊቆች መገለጫ አንዱ ይሄ ነው። ቀደም ሲል መልካም ሲመኝ የነበረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲሰጠውና ሲያውሰው እንደገና በመልካም የሥራ አካባቢ ዝር ሲል አይታይም፣ ተሳትፎ የለም ማለት ነው። እንዲህ አይነቶችም መሆናቸውን ወቋቸው ይላል። فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ቃል ኪዳናቸውን በማፍረሳቸውና በመወሳለታቸው ሳቢያ በልቦናቸው ውስጥ የንፍቅና በሽታ አስገባባቸው። የንፍቅና ወረርሽኝ እንዲከታተላቸውና እንዲወራቸው አደረገ ይላል። ኢላ የውም القيامة እስከቂያማ ቀን ድረስ የማይለቅ የሆነ በሽታ ወረሳቸው። ለምን ቢማ አخلف الله ما وعدوه ለአላህ ቃል የገቡትን ነገር በመጣስና በማፍረሳቸው ሳቢያ ወቢማ كانوا يكذبون የማይሰሩትን ነገር ደግሞ እንሰራለን ብለው በማዋሸታቸው አላህ ስለተጣላቸው የንፍቅና በሽታ እንዲወርሳቸው አደረገ። ይሄ ንፍቅናም ደግሞ አይለቃቸውም፣ መዘዙ እስከ ቂያማ ቀን ድረስ ይቀጥላል ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ያልጠየቁትን መዘላበድና አይሆንም መስሎት እኔ እንዲህ ቢያርላ ቢሰጠኝ ኑሮ እንዲህ አደርጋለሁኝ ማለት አይገባም፣ አስቀድሞ ማለት ነው። ካልክ ደግሞ ያን ነገር መወጣት ግዴታ ነው። ሳትወጣ ከቀረህ ግን ድርብርብ የሆነ በደል ነው የፈጸምከው ማለት ነው። አንደኛ አላህን እንደማታለል ነው ይሄ። ስጠኝና እየኝ እና ምን እንደምሰራ አሳይሃለሁ ብለህ ደንፍተህ ሲያበቃ ሲሰጥህ ግን ዘወር ታልክ፣ ያው እሱን እንደመሸንገል ይቆጠራል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በሱ ስም ምልዋል ማለት ነው። ለነሱ ሰደቀን የሚለው ወላሂ እንደማለት ይቆጠራልና በአላህ የሆነብኝ መጸውታለሁ። አላህ እንደ ሰዎቹ እድል ቢሰጠኝና ሀብታም ቢያደርገኝ እኔ መሻሪያ ለኸይርን በንቃት እሳተፋለሁኝ፣ ይሄን ለማድረግ በጌታ ቃል ገብቻለሁ ብሎ ነበር። ያ በአላህ ስም የገባው ቃል ኪዳንም ፈረሰ ማለት ነው። እንደገና ለወገን መልካም አደርጋለሁኝ ያለውንም ወገኖችም የዚህ አይነት ሰውዬ እድል ሲያገኝ በሚያው ጊዜ ድሆች፣ ችግረኞች ተስፋ ይሰማቸዋል። የገሌ ሰው እኮ ጥሩ ሰው ነው፣ ለኛ ያስባል እና አላህ አቅም ከሰጠኝ አይዟችሁ ብሎናል እያሉ በተስፋ ይጠብቁ ነበር። እነሱንም አሶካቸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ድርብርብ የሆነ ግፍና በደል ስለሆነ
አላህ በዛ ሳቢያ የንፍቅና በሽታ እንዲጣባቸው አድርጓል እነዚህን ሰዎች ወቢማ ካኑ የክذبون የሚዋሹ በመሆናቸው በአጠቃላይ መጀመሪያውንም ይሄን ነገር ማድረግ እንደማይችሉ እያወቁ ነው የተመኙትና የሁለት ሶስት ድርብርብ የሆነ ወንጀል በመሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጥብቆ ተቀይሟቸዋል በዛም ሳቢያ የንፍቅና በሽታ እንዲጣባቸው አድርጓል በማለት ያጋልጣል እና አሁንም የዛ አይነት ባህሪ የሚታይባቸው ሰዎች ኒፋቅ ያለባቸው መሆኑን ራሳቸው እንዳስመሰከሩ ነው በአቋማቸው ማለት ነው አለም ያዕለሙ አያውቁም ምን እነዚያ አስመሳዮች አነላህ ጀለ ተናኡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዕለሙ ሲረሁም ወነጅዋሁም እነሱ በውስጥ ስሜታቸው የደበቁትንና እንዲሁም ደግሞ ለአቅራቢያ ጓደኞችና ወዳጆቻቸው የሚያሾከሹኩትን ነገር ጌታ በቅርብ የማይሰማና የማይታዘባቸው መሰላቸው ይላል ወአነ አላህ አላሙል ጉዩብ አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ከሐዋሳት እጅግ የራቁና የተደበቁ የሆኑትን ነገሮች ጠንቅቆ የሚያቅ መሆኑን ረሱና ነው እንደዚህ እሱን ሊያታልሉና ሊሸነግሉ የሚሞክሩት አይምሰላቸው ራሳቸውን ነው የሚያታልሉት ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው እንግዲህ አስቀድሞ የማይችለውንና የማያረገውን ነገር ቃል መግባትና መዘላበድ ራሱን አደጋ ውስጥ መጨመር ነው ዝም ብሎ ጌታ የሚያመጣውን ነገር አይቶ ዱዓ ለማድረግ ከፈለገ ቃል መግባት አያስፈልግም ጌታዬ ገንዘብ ስጠኝ ብለህ ዝም ብለህ ዱዓ አድርግ ያ ነገር ሲመጣ ግን ሞያ በልብ ነው እንደሚባለው ትናንትና ምንም ያልነበረኝ ምስኪን አላህ ለዚህ ደረጃ ካበቃኝ አሁን ደግሞ የጌታዬን ወረታ መመለስ አለብኝ እሱ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ አለብኝ ብለህ ራስህ ቃል ሳትገባ ነው ማድረግ ያለብህ አስቀድመህ ቃል ከገባህ ግን እንሞካከር ማለት ነው አንተም ስጠኝ እኔም ያው ምላሽ ሰጣለሁ ብለህ ኮንትራት ገብተሃል በዛ መልክ የተተሰጠህ ዕዳ ውስጥ ገብተሃል ማለት ነው ያችን ቃልህን ካላከበርክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወዳውኑ በንፍቅና ወረርሽኝ እንድትመታ ያደርግሃል ማለት ነው ያ ደግሞ خسارة الدنيا والآخرة ነው የሚያስከትለው الذين يلمزون المتطوعين ከዛ አልፈው ደግሞ የባሰባቸውም አሉ እነዚያ በመልካም ስራ ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉትን ወገኖቻቸውን የሚተቹና የሚዘልፉ የሆኑም አሉ ደግሞ ይላል ራሳቸው መንፈጋቸውና መቆጠባቸው ሳይበቃቸው ሌሎች እንዲሰጡ የማይወዱና የማይፈቅዱም አሉ ደግሞ በሌላው ገንዘብ የሚሰስቱ አሉ ከራሳቸው አርፈው ማለት ነው ሌላ ሰው ኸይር ሲሰራ በአካባቢ ማየት አይፈልጉም ለምን የነሱ ደካማ ጎን እንዳይጋለጥ ማለት ነው እንግዲህ ጓደኛ ዘመዲ ጎረቤት የሆነ ሰው አንድ መሽሩዕ አልኸይር ላይ ሲሳተፍ በመታይበት ጊዜ አንተ ተመሳሳይ እድል ካለህ አንተ ትተቻለህ ትጋለጣለህ ገሌ ይሄን ያልሰጠህ ገሌስ ምን አደረገ የሚለው ነገር ይመጣል ማለት ነው ያ ነገር ስለሚሰማው ያኛውም ሰውዬ እንዳይሰጥ የሚችለውን ጥረት ያደርጋል ማለት ነው ገንዘብ እኮ በጥንቃቄ መያዝ ያስፈልጋል አንተ ዝም ብለህ በሆነ ባልሆነው ነገር እንደው እንትን ይያልክ ጥሩ አይደለም እኮ ያንተ አካሄድ ይለዋል ማለት ነው በእጃ ዙር እንግዲህ አታጋልጠን ነው አንተ ስትሰጥ ምናልባት ከሱ ዝቅ ያለ ሊሆን ይችላል ብዙ የሚሰጠው እና ነገሌ ይህን ሲያረጉ ነገሌ የተሻሉትስ ምን አደረጉ የሚለው ጥያቄ ስለሚነሳ ያን ነገር ለማዳከም የልሚዙን المتطوعين መልካም ስራ የሚሰሩና ንቁ ተሳትፎ የሚያሳዩትን ሰዎች ይተቿቸዋል ይዘልፏቸዋል ይላል ማለት ነው የተለያየ ምክንያት ይፈጥራሉ ስቆ የሰጠው ጉረኛ ስለሆነ ነው መወደስ ስለሚወድ ነው ይላል ደግሞ ለሌሎቹ ማለት ነው እና አሁን ማን ይሙት ሱላላህ ብሎ ነው ይሄን የሰጠው ለጉራ ለዝና ብሎ እንጂ ለአላህ ብሎ አይደለም በማለት ተሽኪክ በኒያው ሳይቀር ሰው እንዲጠረጥረው ያደርገዋል ማለት ነው والذين لا يجدون الا جهدهم የሰጡት ብቻ አይደሉም የሚተቹት እንደገና ደግሞ የዕለት ጉርሳቸው ይቅርብን ብለው ራሳቸውን አንጀታቸውን አስረው መስዋዕት የሚከፍሉትንም አይምሯቸውን በመተቸት ይላል በእነሱ ዘንዳ ትክክለኛ ሰው የለም በሙናፊቅ ዘንድ ማለት ነው ሁሉም አቃቂር ይወጣለታል ሀብታሙም ከሰጠ ይሄ ጉረኛ አስመሳይ ተብሎ ይተቻል ደሃውም ደግሞ ያለችውን ነገር ቆርሶ ቀንሶ ከሰጠ
እሱም ደግሞ አሁን ደግሞ እሱ ብሎ መጽዋች መጀመሪያ ለራሱ በበላ ይባላል ማለት ነው። እሺ ማን ዳነ? ምንም የሚድን የለም ከነሱ ዘለፋ ማለት ነው። እና ይሄ የወረደበት ምክንያት አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ የሚባሉት ሰሃቢ ያው ታዋቂ ሀብታም ነበሩ፣ የነ ዑስማን ጓደኛ ነበሩ። እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፊሰቢልላህ ታላቅ ዘመቻ ለማዝመት እያስተባበሩ አቅም ያላችሁ ሁሉ ለዚህ ዘመቻ የምትችሉትን አስተዋጽኦ ማድረግ አለባችሁ ብለው ቅስቀሳ አደረጉ። ያነ ሁሉም ሷሃባ በየአቅማቸው የሚችሉትን ሁሉ አመጡ። አብዱራህማን እንግዲህ ያሉ ከሚባሉት ሀብታም ነበሩና 40 ኡቅያ ወርቅ አመጡ ይባላል። 40 ወቄት ጥሬ ወርቅ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከባድ ገንዘብ ነው በአሁኑ ጊዜ። 40 ወቄት የጥሬ ወርቅ በዝንቢል እንደ እህል ሞልተው አመጡት ወርቁን ማለት ነው። ያንን በሚሰጡ ጊዜ ማ ይሪዱ አብዱራህማን ኢላ የስተና አልሐሰና። ሌሎቹ የሱ ቢጤ እንግዲህ ሀብታም የነበሩት ሰዎች አሁን ይሄ እኮ ጉረኛ ለጉራ መግዣ ነው ይሄንን ሁሉ ያመጣው እኛን ሊያሳጥ ነው አሉ። ሌላው ደግሞ ምንም የሌለው ምስኪን የውምያ እየሰራ ለሊት እንቅልፉን ትቶ የጉድጓድ ውሃ በእንትን ሲያወጣ አድሮ አንድ ጋን ይሞላሉ። ተጉድጓድ ውሃ እያወጡ እንደ በርሜል ነገር አለ ማከማቻ እዛ ይሞላል። ይሄን ያህል ከሞላህልኝ አንድ ቁና ተምር ሰጣለሁ፣ ይሄን ያህል ካረክ 2 ቁና ሰጣለሁ እያሉ ሀብታሞች ይቀጥሯቸዋል ማለት ነው። ያ እጁ ውስጥ የሚላድ ድረስ ገመድ እየጎተተ ያንን ውሃ ሲቀዳ አድሮ 2 ቁና ተምር አግኝቷል። አንዷን ቁና ተምር ለቤተሰቦቹ፣ አንዷን ደግሞ ፊሰቢልላህ አጋጣሚ ነውና ነብዩ ያው ገንዘብ አምጡ ብለውናል ብሎ ያችን አንዲት ቁና ገምሶ አመጣ ማለት ነው። ኢነላህ ወረሱለሁ ለገኒያን عن صاحب አቢ አቂል አሉት። እሱን ደግሞ አቡ አቂል ብሎ መጽዋች ደግሞ እና ያንተን ቁና አንዲ ቁና ተምር አላህ ምን ሊያረግበት ነው አሉ። ሱብሃንአላህ ለምን የረገመው ሰው ያድርስ ነው። ለራሳቸው እንግዲህ ትንሽም ትልቅም አልሰጡም። ግን የሰጡ ሰዎች ሀብታሞችም ጉረኛች ተባሉ፣ ድሆችም ደግሞ እሱ ብሎ መጽዋች የቆመት ማጣ ነገ እኮ ለመና ሊሰማራ ነው እያሉ ይዘልፏቸዋልና ይለክፏቸዋል ይላል። ላ የጅዱነ ኢላ ጁደሁም በቤታቸው ያው ወዳውኑ ላባቸው አንጠብጥበው በየውምያ ያገኙዋትን ነገር እንጂ ሌላ ተቀማጭ ገንዘብ የሌላቸው እንኳን ሳይቀሩ በኢማናቸው እኔ ይችንስ ቢሆን ለምን አልሰጥም ብለው የሰጡትን ምስኪኖች ወገኖች እንኳን አይምሯቸውም ወይ ንቀው እንኳን አያልፏቸውም። እነሱም በዘለፋው ዱላ ይመታሉ አብረው ይላል። ፈየስኸሩነ ሚንሁም ከሀብታሞቹም ከደሃዎቹም ይሳለቁባቸዋል። ሁሉንም ያው በህምየት ይዘለዝላሉ ማለት ነው። ሰኽረ አላሁ ሚንሁም አላህ እነሱን ተሳለቀባቸው ይላል። አላህ የስተዚኡ ቢህም እንዳለው ሱረቱል በቀራ ላይ የስራቸውን ይሰጣቸዋል። እንግዲህ የኔ ወዳጆች ሀብታሞችም እንደ ሀብታሞች ሲሳተፉ፣ ድሆችም ደግሞ ባለ አቅማቸው እንካፈላለን ብለው ሲሞክሩ በእነዚህ መናጢቀመኞች የሚዘለፉና የሚሰደቡ ከሆነ እነሱ ቢቀልዱባቸውም እኔ ግን በእነዚህ ሙናፊቆች ቀልድባቸዋለሁ፣ ሳያስቡት አላሰቡት አደጋ ላይ ጥላቸውና መሳቅ ያረጋቸዋለሁ አለ። ወለሁም አዛቡን አሊም ለእነሱም በዚህ እኩይ አቋማቸው ሳቢያ እጅግ አሳማሚና አንገብጋቢ የሆነ ቅጣት ተዘጋጅቶላቸዋል፣ ይጠብቁ በማለት በዱንያም ፈዲሃ ቅሌት ውስጥ እንደሚያስገባቸው በአኺራም ለጀሃነም እንደሚዳርጋቸው አሁንም ደግሞ አረጋገጠ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች አሁንም ራሳቸውን መገምገምና ስተታቸውን ማረም አለባቸው ተመምሸቱ በፊት። እና ሰው ሳያውቀው ብዙ ጊዜ በላው ላይ ያለ ደካማ ጎን አይታየውም። እንደዚህ ነገር ሲሰማ በአካባቢ የሚያውቀው ሰው ካለ እገሌን እኮ የመሰሉት ነው እንዲህ የሚለው ይላል። ሳታውቀው አንተ ላይ ሊኖር ይችላል። መጀመሪያ ራስህን መገምገም ይኖርብሃል። ስለዚህ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ አሚረል ሙእሚኒን ሆነው እያሉ የዑመር ቁዋ፣ የዑመር ኢማን፣ የዑመር ጀብዱ ተቆጥሮ ተሰፍሮ አይዘለቅም። በዛ ደረጃ ላይ ያሉ እነዚህን አያቶች በሚቀሩ ጊዜ ሰውነታቸው ይንዘፈዘፍ ነበረ በፍርሃት። እና የነብዩ የቅርብ የምስጥር ቤት የሚባል ሁዘይፋ ኢብኑ ልየማን የሚባል ነበር።
ስለ ሙናፊቆቹ ማንነት በሚገባ በልዩ መልክ የነገሩት ማለት ነው። ስለዚህ እሱ በተለይ በተቡክ ዘመቻ ምላሽ ላይ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ገደል ሊጨምሩ የነበሩትን ግፈኞች ስማቸውን በዝርዝር ነግረዋቸዋል። ሸንጠረዝ ያቃል። ያን ነገር ያቅ ስለነበረ ዑመር ምን ይላሉ? በኺላፋ ላይ ያሉ ዛሬ 22 መንግስታት የሚገዛውን ሀገር የሚመሩ የነበሩት ቃኢድ አልዓዚም ራሳቸውን በኒፋቅ ይጠረጥሩ ነበር። አንድ ነገር በሚሰማቸው ጊዜ ሁዘይፋ ዘንድ ሄደው ሁዘይፋ አስአሉከ ቢላህ እንሽዱከ ቢላህ ሀል አደኒ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊመን አደሁም ይሏቸው ነበር። የአላህ መልእክተኛ የጠቆሟቸው ያስቀመጧቸው ስሞች አሉ አንተ ዘንድ፣ ከዛ ውስጥ እኔ አንዱ ሆን ይሉ ነበር። ንገረኝና ቁርጤን ከወዲሁ ልወቀው እያሉ ይለምኑት ነበር። ምን በሚላቸው ጊዜ ለስተ ሚንሁም ያ ረጁል አላቸው፣ አንተ አይመለከትህም። ወላ አቁሉ ሊአሐድን ባዕደከ አለ፣ ግን ሌላ ሰው እንዳንተ መጥቶ እንዳይጠይቀኝ ይጠንቀቃሉ። አንተ ከዚህ የለህበትም አያገባህም። ዑመር ጠይቆ ያው ቁርጡን ነፃ ወጥቷል ብሎ ሌላው ደግሞ መጥቶ እንዳይጠይቀኝ ምናልባት ከተባሉት ሊሆን ይችላልና እኔ መዋሸት አልችልም፣ ከሆንክ አሁን አንተ ብዬ መርዶውን ልነግረው ስለምችል ይጠንቀቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ራሱን መጠንቀቅ አለበት። የዚህ አይነት ባህሪያቶች አላህ በሰፊ ነው በተለይ በዚህ ሱራ ላይ በጣም ደጋግሞ በተለያየ መልኩ ነው እየገለጻቸው ያለውና በአንዱ መስፈርት ብታመልጥ በሌላው መስፈርት ልትያዝ ትችላለህና በሚገባ አውቆ በዚህ ባህሪ እኔ ልኖርበት እችላለሁኝ ካለ ከወዲሁ ተውባ ማድረግ ይኖርበታል። هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله